तान्दिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितान् च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुनयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत् अत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मुखं करोति वाञ्छालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपः तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरि हरि बोल थैंक यू सो मच जपन చేయించండి हरे जय कृष्ण श्री माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद स्टार्ट చేయనా माताजी हरे చేయండి कृष्ण माताजी दांडवत प्रणाम धन्यवाद प्रणाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 कृष्णा हरे राम राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్ ధన్యవాద్ ప్రణామ్. హరి హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. బాగా చేశారు, కానీ ఇంకొంచెం స్పీడ్ పెంచొచ్చు. మోర్ దెన్ 10 minutes తీసుకున్నారు. కొంచెం మాతాజీ మళ్ళీ స్పీడ్ అంటారేమని కొద్దిగా స్లో బాగా చేశారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ మనము సాంగ్కి వెళ్దామా? హరే కృష్ణ. దామోదర ఆరతి అందరూ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. చేస్తున్నారా? మీకు ఏమైనా డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ. ఇప్పటి వరకు అయితే చేస్తున్నాం మాతాజీ.
వెరీ నైస్. ఇప్పటి వరకు అయితే చేస్తున్నారా? చేస్తున్నాం మాతాజీ. ఇంకా ముందు ముందు ఏం ఆటంకాలు రాకూడదని అనుకుంటున్నాం. ఏమి రావులే, భక్తితో చేసినప్పుడు ఏ ఆటంకాలు రావు. ఏమన్నా వచ్చినా కృష్ణుడు తీసేసుకుంటాడు. సో మనం ఇప్పుడు ఎన్నవ శ్లోకం చెప్పుకోవాలి? 7వది అనుకుంటున్నా నేను, అవునా? అవును మాతాజీ, అవును మాతాజీ. సో మనం సమ్మరీ తీసుకున్నట్లయితే దామోదర అష్టకం అనేది ఈ దామోదర మాస్ ఈ నెలలో అంటే కార్తీక మాసంలో పాడుకుంటారు, పూజ వ్రతం చేసుకుంటారు. ఎందుకు అనంటే విష్ణుమూర్తికి కార్తీక మాసం అంటే చాలా ఇష్టము. ఈ దామోదర లీల అనేది కార్తీక మాసంలో జరిగింది. శ్రీకృష్ణుడు చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వెన్న దొంగలించి, పాలు దొంగలించి అవన్నీ చేస్తూ ఉంటే గోపికలందరూ బాగా యశోదమ్మని చెప్తూ ఉంటారు, మా ఇంటికి వచ్చి ఇలా దొంగతనం చేస్తున్నాడు, అలా దొంగతనం చేస్తున్నాడు అని. అప్పుడు యశోదమ్మ ఏమంటది? అవును నిజమే, మా పిల్లవాడు దొంగ అంటదా? ఏమంటది? మీకేమైనా తెలుసా? ప్రణామ్ మాతాజీ, బబితా మాతాజీ. ఏం చెయ్యలేదని చెప్తాదండి అవన్నీ. వెనకేసుకొని వస్తారు ఎప్పుడైనా చిన్న పిల్లలు. అప్పుడు ఎవరితో అయినా పోట్లాడి వచ్చినా మా పిల్లాడు చాలా అమాయకుడు, ఈవెన్ పెద్దగా కూడా మన హస్బెండ్స్ కూడా చాలా అమాయకులు అని మనం అనుకుంటాం. అవతల వాళ్ళే కొంచెం గడుసు, వాళ్ళ వల్లే ఇలా అయ్యాడు అని మనం అనుకుంటున్నాం కదా. సో యశోదమ్మ, కానీ యశోదమ్మ ఇంట్లోనే ఇలా చేస్తాడు ఒకరోజు. ఎందుకు చేస్తాడు అంటే చిన్న పిల్లవాడు కదా, పాలు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు, మారాన్ చేస్తూ ఉంటే తల్లి పాలు ఇస్తుంది. సో పాలు ఇచ్చేటప్పుడు అక్కడ పాలు పొంగిపోవడం, అంటే ఆవిడ పొయ్యి మీద పాలు పెట్టిందనమాట కుండతో. ఆ పాలు పొంగిపోవడం చూసి పాలు తాగే పిల్లవాడిని కూర్చోబెట్టి వెళ్ళి పొయ్యి ఆర్పడానికి వెళ్తుందనమాట. అప్పుడు ఈ పిల్లవాడికి, ఆహా నేను ఎంత ఆస్వాదిస్తూ నీ పాలు తాగుతుంటే నువ్వు నన్ను ఇలా వదిలి వెళ్ళిపోతావు అని మారం చేసి బాధపడుతూ, ఇంకా అతనికి కోపం వస్తుందన్నమాట. తల్లి నన్ను అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతుందా అని చెప్పి అక్కడ ఉండే కర్రను తీసుకొని ఫస్ట్ ఆ పెరుగు కుండ చిలుకుతూ ఉంటుంది యశోదమ్మ, ఆ పెరుగు కుండని పగలగొట్టేసి ఉట్టిలో ఉన్న వెన్నంతా తీసేసి బయటికి వెళ్ళి చక్కెరోళ్ళ మీద కూర్చుని ఉంటాడు. కూర్చుని చక్కగా తింటూ స్నేహితులకి ఇచ్చుకుంటూ, కోతులు వస్తాయి కదా బృందావనంలో, కోతులు ఎక్కువ, మీకు తెలుసా? అమ్మో ఇప్పుడు కోతులు సామాన్యమైన కోతులు కావు, ట్రైన్డ్ కోతులు మరి ఏంటో తెలియదు. మనం దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు. కళ్ళద్దాలు, మెయిన్గా కళ్ళద్దాలు ఎత్తుకుపోతాయి, చేతిలో ఉండే సెల్ ఫోన్లు ఎత్తుకుపోతాయి. ఈ రెండు మనకు చాలా ప్రాణం కదా, ప్రియము, ముఖ్యము. కళ్ళద్దాలు లేకపోతే చూడలేము, సెల్ ఫోన్ చేతిలో లేకపోతే పనులు అవ్వవు. సో ఇవి రెండు ఎత్తుకుపోయి ఆ తర్వాత వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు ఫ్రూటీయో ఏదో ఇస్తే అప్పుడు వదులుతాయి. అది ముక్కలైపోతుందా, విరిగిపోతుందా, ఏమవుతుందో మనకి తెలియదు, కానీ సామాన్యంగా సురక్షితంగానే అవి రిటర్న్ చేస్తాయి. కాకపోతే అది ఏంటి ఆ మహిమ అనేది మనకు తెలియదు. మేము వెళ్ళినప్పుడు కూడా జరిగింది, కళ్ళద్దాలు ఎత్తుకుపోవడము, ఆ తర్వాత సెల్ ఫోన్లు ఎత్తుకుపోవడము, మళ్ళీ ఇచ్చేయడము అనేది జరిగిందనమాట. సో అలా కోతులు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి అప్పటి నుండే అనమాట, అంటే 5000 సంవత్సరాల క్రిందటి నుంచే బృందావనంలో కోతుల్ని పెంచాడు కృష్ణుడు. సో ఆ వెన్నంతా తినుకుంటూ వచ్చే కోతులకంతా కూడా తినిపిస్తున్నాడు చక్కగా. కోతులకి పెడతారమ్మా వెన్న? యశోదమ్మ కోపం రమ్మంటే వస్తది కదా. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. సో ఆ కోతులతో స్నేహం అన్నమాట. అందరితో స్నేహమే కృష్ణుడికి, అన్ని జీవులతోని స్నేహమే. సో ఆ కోతులకి పెట్టుకుంటూ ఆ హాస్యాలు ఆడుకుంటా వెన్న, మజ్జిగ, పెరుగు అన్ని పాడు చేస్తాడు. ఇంక యశోదమ్మ అటు పాలు పొంగే పాలని పొయ్యి ఆర్పి వచ్చే లోపల నువ్వు ఇంత పని చేస్తావా, నీ పని పడతానుండు అని చెప్పి కృష్ణుడు వెనకాల బాగా పరిగెత్తిస్తాడు. ఆ వెన్న అంతా కదా జారుకుంటూ, పడుతూ, లేస్తూ. చిన్నపిల్లలు ఎంత స్పీడ్గా పరిగెడతారంటే మనం వాళ్ళ వెనకాల పరిగెత్తలేము, ఒకలాంటి భయం. ముందుకి వాళ్ళు ఏదన్నా రాయో రప్పో తగిలి పడిపోతారేమో అని చెప్పేసి కూడా. కానీ వాళ్ళకి అంత ఎనర్జీ కృష్ణుడి నుండి వస్తుందేమో మరి. పెద్దయ్య కొద్దీ కొంచెం మందంగా తయారవుతారు, కానీ చాలా చిన్నప్పుడు 3000 సంవత్సరం అప్పుడు 4 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు చాలా స్పీడ్గా పరిగెడతారు. సో అలా పరిగెత్తించి ఆమెకు ఆయాసం వచ్చి అయిన తర్వాత సడన్గా ఎదురొచ్చి
కృష్ణుడిని పట్టుకుంటుంది. ఎలాగైతే పట్టుకుంటుంది. ఓహో, నన్ను ఇంత అల్లరి పట్టిస్తావా, నీ సంగతి చెప్తా పదా, ఆ రోటి మీద ఎక్కి కూర్చొని తింటావా, చక్కెరోళ్ళకేసి నిన్ను కట్టేస్తానని చెప్పి అన్ని తాళ్ళు, ఎన్ని తాళ్ళో తెస్తుంది. తెచ్చేసరికి ఎంత ముక్క, సరిగ్గా ఇంత చిన్న ముక్క మాత్రమే తక్కువ పడుతుంది అనమాట. ఆమెకు అర్థం కాదు ఎందుకు ఇంత చిన్న పిల్లవాడు ఈ తాళ్ళు. తర్వాత గోపికలందరూ కూడా చూస్తూ ఉంటారు యశోదమ్మ డ్రామాలు అనమాట. ఓహో, మేము చెప్తూ ఉంటే నువ్వు ఎప్పుడు నమ్మవు కదా, మరి ఇప్పుడు చూడు నీ కృష్ణుడు ఇలా చేస్తున్నాడని నవ్వుకుంటూ హాస్యాలు ఆడుకుంటూ చక్కగా వాళ్ళు ఇలా నిలబడి నవ్వుతూనే ఉంటారా, మీరు కూడా వెళ్ళి తాళ్ళు తెస్తారు. సో వాళ్ళ చున్నీలు, చీరలు, తాళ్ళు రకరకాలు తెస్తారనమాట. ఎంత బంధించినా అది సరిపోదు. అయితే ఇంత చిన్న పొట్టకి ఇలా ఎట్లా సరిపోవట్లేదు అని చెప్పి దాన్నే దామ అంటారు, తాడు. ఆ తాడుతోని ఎలా ఆమె ప్రేమతోని బంధిస్తుంది అని తర్వాత ఆమె ప్రేమకి ఆమె చెమటలు పట్టిపోతుంది, సిగ అంతా ఊడిపోతుంది, పువ్వులు పెట్టుకుని ఉంటుంది, ఫ్రెష్ పువ్వులు అవి వాడిపోతాయి, పిల్లవాడు వెనకాల పరిగెత్తి అలిసిపోతుంది. ఇవన్నీ చూస్తే కృష్ణుడికి జాలేస్తుంది. ఇంత వాత్సల్య ప్రేమ కదా కొడుకంటే, నేనంటే తల్లికి అని చెప్పేసి కరుణిస్తాడన్నమాట. కరుణించి పొట్టని ఇలా లోపల చేస్తాడంటే అప్పుడు తాడు ఇంకా ఆమె టైర్డ్ అయిపోయి ఇలా వంగిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు ఆ రెండు తాడు ఇట్నుంచి అట్నుంచి తీసి తల్లికి అందిస్తాడు. ఆ ముడి వేసి కట్టేసి ఇంకా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, నీకు ఇదే పనిష్మెంట్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు తనకి బాధేస్తుంది, ఎండకి వానకి ఇలా బయట కట్టేసానని అని. కానీ ఇంకా గోపికల ముందు ఆమె ఎలాగో పనిష్ చేయాలనుకుంది కాబట్టి ఆ విధంగా పనిష్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా కృష్ణుడు అక్కడ ఉంటాడు, అందరూ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు, చూద్దాం ఏం చేస్తాడో కృష్ణుడు అనుకుంటారు. కానీ ఒక లీల చేశాడు కృష్ణుడు. ఏం చేశాడు, ఇటు అటు చూశాడు, చక్కగా చేతులు ముందుకేసి పాకుతుంటారు కదా చిన్నపిల్లలు, 4 కాళ్ళు వేసుకుని అలా వేసేసరికి ఆ నిలబడి ఉన్న రోలు అడ్డంగా తిరిగిందనమాట. సో ఆ రోలుని ఆ రోల్ లాగా లేదు, మధ్యలో అంటారు కదా ఇలా మృదంగం, అటువంటి టైప్లో ఉండింది. అది నడుముకి వేసుకొని పాకుతూ వస్తున్నాడు. వచ్చి ఎక్కడికి వచ్చాడు, 2 చెట్ల మధ్యకు వచ్చాడు అనమాట. సో ఆ చెట్ల మధ్యకు వస్తే ఆ రోలు కదలట్లేదు ఇంకా. అప్పుడు ఏం చేశాడు, చిన్ని కృష్ణుడు బలంగా లాగాడు, ఇలా నడుముని లాగేసరికి టపా 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 అని ఆ 2 చెట్లు వేళ్లతో సహా పెకిలించిపోయి పడిపోయాయి. అప్పుడు అక్కడ ఉండే గోపబాలు, చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ చాలా భయపడిపోయారు. ఒక చెట్టు పడిపోయినప్పుడు పెద్ద శబ్దం చేస్తుంది, మీరు ఎప్పుడైనా గమనించి ఉంటే చూడండి, చప్పుడు వస్తుంది కదా. సో ఆ చప్పుడుకి వాళ్ళు భయపడిపోయి పారిపోతారు. ఈ లోపల 2 గంధర్వులు వస్తారనమాట. వాళ్ళు ఎవరు అనంటే కుబేర, ఇంకా నలకుబేర, మణిగ్రీవ. వీళ్ళిద్దరూ ఎవరు, కుబేరుడి యొక్క కుమారులు. అక్కడ స్వర్గలోకంలో కుబేరుడు వాళ్ళ కుమారులు అనమాట, గంధర్వ రూపంలో ఉండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అందరితో జలకాలు ఆడుతూ ఉంటారు. ఒక సమయంలో స్నానాలు చేస్తున్నారనమాట, ఎలా నగ్నంగా. అక్కడ కొందరు గంధర్వ స్త్రీలు కూడా ఉంటారు. సో వీళ్ళు జలకాలు ఆడుకున్నారు కానీ ఒక మహాపురుషులు వచ్చినప్పుడు వినయంతో బట్టలు వేసుకోవాలి, పాదాభి వందనాలు చేయాలి, నమస్కారాలు చేయాలి. అలాగే నారదుడు అటువైపు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ అస్సలు కొంచెం, ఆడపిల్లలేమో సిగ్గుతోని కుంచుంచిపోయి బట్టలు వేసుకొని పక్కకు వెళ్ళిపోయారంట. వీళ్ళిద్దరు మాత్రం ఇంకా అట్లాగే జలకాలు ఆడుతూ ఉంటే నారదుడికి కోపం వస్తుంది. ఇంత నగ్నంగా ఇలా మీరు నీళ్ళల్లో ఆడుతూ ఉన్నారా, ఒక ఋషి వచ్చింది కూడా మీకు తెలియలేదు, ఇంత గర్వం ఉంది మీకు అని చెప్పేసి, మీరు నగ్నంగా ఉండేటట్టు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఇలా చెట్లు అయిపోండి, బృందావనంలో అశోక వృక్షాలు అయిపోతాయి అన్నమాట. అప్పుడు ఎప్పుడైతే నారాయణుడు మిమ్మల్ని ఆ తర్వాత వీళ్ళు కాళ్ళ వేళ్ళ పడి నారదుడిని బతిలాడుకుంటారు, శాప విమోచనం ఒక మార్గం చూపించు తండ్రి అని. అప్పుడు నారదుడు అంటాడు, ఎప్పుడైతే వ్రజభూమిలో కృష్ణుడు పుడతాడో, చిన్ని కృష్ణుడు వల్ల మీకు శాప విమోచనం జరుగుతుంది, మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి రాగలరు అని చెప్తారు. సో అది జరుగుతుందన్నమాట. ఈయన రోళ్ళు వేసుకొని ఆ 2 చెట్లని పడగొట్టడం అంటే మణిగ్రీవ ఇంకా కుబేర వీళ్ళ ఇద్దరికి కూడా శాప విమోచనం కలిగి
మళ్ళీ వాళ్ళు స్తుతిస్తారు, బాగా ప్రార్థన చేస్తాడు కృష్ణుడికి. చేసి కృష్ణుడి యొక్క గొప్ప లీలలు మాకు చూసే అవకాశం దొరికింది, ఇక్కడ పుట్టి పెరిగే అవకాశం మాకు ఎంతో అంటే సంతోషాన్ని ఇచ్చింది కృష్ణ అని చెప్పేసి వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతారనమాట. సో ఇది ఒక దామోదర లీల. ఎంత మంచి లీల అంటే అసలు వినే కొద్దీ ఎన్నిసార్లు విన్నామో మనకే తెలీదు. ఈ పాటికి ఎన్నోసార్లు ఎందరో నోళ్ళల్లోంచి వినుంటారు, సినిమా చూసుంటారు, మూవీస్, యూట్యూబ్లు ఎన్ని చూసినా సరే మళ్ళీ మళ్ళీ మనం చెప్పుకునేటప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఇమాజినేషన్ అనమాట. అదంతా మనం కళ్ళారా చూసినట్లే మనం చెప్పుకోవడము, అది మనం ఆనందించడం అనమాట. ఈ నెలంతా కూడా మనకి ఇదే పండుగ, దామోదర లీల. అన్ని గుడిల్లో కూడా సాయంత్రం 7ంటికి అన్ని లైట్లన్నీ ఆర్పేసి చీకట్లో చక్కగా దీపాలు మనకు అందిస్తారు. ఆ దీపారాధన చేసుకొని ఈ పాట పాడుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో మనము 6 స్టాంజర్స్ అన్ని ముగించుకున్నాము. 7వది ఈరోజు చెప్పుకోవాలి. 7వ దాంట్లోని అసలైన స్టోరీ వచ్చింది కాబట్టి నేను మళ్ళీ పునఃప్రసారం లాగా మళ్ళీ చెప్పానన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏమనొస్తుంది చూద్దాం, మీరు షేర్ చేయండి. కుబేరాత్మజౌ బద్ధమూర్తైవ యద్వత్ త్వయా మోచితౌ భక్తి భజౌ కృతౌ చ తతా ప్రేమ భక్తిం స్వకమే ప్రయచ్చ న మోక్షే గ్రహో మేస్తి దామోదరేహ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ ఏమని అంటున్నారంటే 7వది, ఓ దామోదరా, ఏ విధముగానైతే నీవు చెక్కరోటికి కట్టబడిన తర్వాత కుబేరుని 2 పుత్రులైన నలకుబేర మణిగ్రీవులను నారదుని శాపం నుండి విముక్తి కలిగించి మహాభక్తులుగా మార్చావో, అదే విధంగా నాకు నీ పట్ల ప్రేమ భక్తిని ప్రసాదింపుము. సో మనం భక్తి చేయడం అంటే ఇప్పుడు నవవిధ భక్తి అని మనం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవవిధ భక్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఫస్ట్ది ఏంటి? శ్రవణం అంటే వినడం అన్నమాట. ఎవరైనా ఏమన్నా చెప్తుంటే మనము వినడం అనేది ఫస్ట్ది. సో శ్రవణం చేస్తూ 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 ఉంటేనే మన కడుపు పూర్తిగా భగవంతుడితో నిండిపోయినప్పుడు, ఇప్పుడు మనము రోజు ఈ పాట అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో పాడుకుంటూనే ఉన్నాం కదా. ఒక గ్రూప్ అంటే ఓకే, అన్ని గ్రూప్స్లో ఇదే జరుగుతుంది కాబట్టి మనం పడుకున్నప్పుడు లేచినప్పుడు ఈ రాగం మనకి మోగుతుందా మనసులో? హరే కృష్ణ. అదే రివైండ్ అవుతూనే ఉంటది కదా. ఇప్పుడు మనం సంక్రాంతికి వస్తున్నాం ఆ సినిమా చూసాం అనుకోండి, అందులో ఫేమస్ అయిన పిచ్చి పాట ఒకటి ఉంది కదా, ఏంటది? మీకు ఎవరికి ఆ నాలెడ్జ్ లేదా? చూడలేదా ఆ సినిమా? ఒక మంచి పాట ఉంది, దీంట్లోకి వచ్చినాక ఏవి గుర్తులేవు సినిమాలు గిడ అన్ని. అవునా? అంటే ఇది ఆ పాట ఇంకా వస్తుంది కదా. మనీషాకి ఏమన్నా తెలుసా? తెలుసు మాతాజీ. పాడు మాతాజీ. అది గోదావరి గట్టు మీద గోదావరి గట్టు మీద రామ్ చిల్కావే ఆ పాట. సో ఇప్పుడు ఆ పాట ఎన్ని చూసాం మనము, వీడియోలు మనము భక్తిదే చూద్దాం అనుకుంటా కానీ మధ్యలో వస్తుంది అది. సో అదేంటి, మనం ఎంత భక్తిలో ఉన్నా పాట మ్యూజిక్ మనకి ఎలాగైతే రివైండ్ అవుతూనే ఉంటుందో అలా ఇప్పుడు అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో మనం ఇది పాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మన మనసు పూర్తిగా నిండిపోయిందనమాట. కుబేరాత్మజౌ బద్ధమూర్తైవ యద్వత్, వర్డింగ్స్ రాకపోయినా సరే అలా మనము పాడేసుకుంటూ ఉండి మన మనసు ఎంతో నిండిపోయి ఉంటుంది. ఏంటి అని అంటే త్వయా మోచితౌ భక్తి భజ కృతౌ చ తథా ప్రేమ భక్తిం స్వకమే ప్రయచ్చ న మోక్షే గ్రహో మేస్తి దామోదరేహ. ఇక్కడ ఈ భక్తుడు ఏమంటున్నాడంటే దామోదర అని పిలుస్తున్నాడు.
ఎందుకంటే ఆ తాడు చేత నువ్వు కట్టబడ్డావు. ఎంత వాత్సల్య ప్రేమ! ఇక్కడ మనం యశోదమ్మ యొక్క ప్రేమనే చూడాలన్నమాట. ఎంత ప్రేమిస్తదంటే కొడుకుని, ఎప్పుడు ఏ దిష్టి తగిలిపోద్దో, ఎవరేం చేస్తారో అని చెప్పి ఇంట్లోనే పెట్టుకోవాలి, అసలు బయటికే పంపకూడదు నా కొడుకుని అని చాలా ఇదిగా అందరు తల్లులు కూడా కొడుకుని చాలా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు. కూతురైనా ఓకే, కానీ ఆ కృష్ణ ప్రేమ అనేది మనకి చాలా కరెక్ట్‌గా కనిపిస్తుందనమాట. సో, ఇది చదివేటప్పుడు, ఇది చేసేటప్పుడు అంతా గూడా మన సొంత అనుభవాలు గూడా మనకి గుర్తొస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు యశోదమ్మ 16 ఏళ్ళు ఎంత ముద్దుగా పెంచింది పిల్లోడిని. ఏం చేశాడు కృష్ణుడు లాస్ట్‌కి? వదిలేసి మధురకెళ్ళిపోతాడు. మధురకెళ్ళిపోతే ఆమె ఇప్పటికి ఏడుస్తుంటే ఒక ఏరు అయిపోయిందంట ఆమె కన్నీళ్ళు. అంత ఏడుస్తదనమాట. సో, కొడుకుని ఎంత ప్రేమగా మనం పెంచుతాము, ఎప్పటికి మన దగ్గర ఉంటారు అనుకున్నప్పుడు, వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఎంత బాధ కలుగుతుందో, అదే విధంగా ఇక్కడ నలకువేరులు కూడా ఎదురు చూసారనమాట ఇన్ని సంవత్సరాలు. కానీ చెట్ల రూపంలో ఉన్న వాళ్ళు మురిసిపోతున్నారు కృష్ణుడిని చూసి. కృష్ణుడి యొక్క చిన్న బాల్య లీలలన్నీ చూస్తూ చాలా మురిసిపోతూ ఉన్నారనమాట. సో, అవన్నీ చక్కగా కీర్తిస్తారు వాళ్ళు. ఇక్కడ వాళ్ళకేమైంది? విముక్తిని కలిగించారు. వాళ్ళు గంధర్వులు, దేవలోకంలో ఉండవలసిన వాళ్ళు భూప్రపంచానికొచ్చి ఇక్కడ ఇప్పుడు చెట్టు అంటే ఏంటి? ఒక చెట్టు నగ్నంగా ఉంటది. ఇష్టమున్నట్టు ఎక్కడికన్నా అక్కడ వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళలేదు. పండు, కాయ ఎవరైనా కావాలంటే కోసుకుంటారు. మామిడి చెట్టు అయితే ఆకులు గూడా కోసుకుంటాం మనం. అప్పుడు ఏడుస్తదా చెట్టు? కొయ్యొద్దు అనగలుగుతుందా? ఏమనలేదు. అదే ఒక జీవి, ఒక యానిమల్ అయ్యుంటే ఏమవుతది? పారిపోతది. దాని వెంట్రుకల్ని పట్టుకొని లాగానా, దాని కళ్ళు పట్టుకొని లాగినా ఊరుకుంటదా? వెనక్కి తిరిగి భౌ కరుస్తది. కదా! కానీ చెట్లు ఎట్లాంటివి అంటే నగ్నంగా పూర్వజన్మలో ఉన్నారు గాబట్టి, ఆ చెట్టు జన్మ వచ్చింది వాళ్ళకి నారదుడి యొక్క శాపం వల్ల. సో, ఆ శాప విమోచనం కలిగి ఎలా అయితే వీళ్ళని ముక్తిని ఇచ్చావో, నాకు గూడా నీ భక్తి మీద ప్రేమ ఉండాలి అని ఇక్కడ భక్తుడు కోరుకుంటున్నాడనమాట. మనం నవవిధ భక్తి చేస్తే సరే వింటున్నాం, క్లాసొస్తుంది మనం వింటున్నాం. విన్నంత వరకే గానీ ఎంత ప్రాక్టికల్లీ అప్లై చేస్తాము అనేది మనం పెద్ద పట్టించుకోము గానీ ప్రాక్టికల్లీ అప్లై చేసి చూడాలన్నమాట. మనం అవన్నీ గూడా పాటించాలి. సో, ఆ ప్రేమ భక్తి స్వకామ్మే ప్రయచ్చ. నాకు కూడా అంత ప్రేమ భక్తి ఇవ్వండి. మామూలు భక్తి కాదు. ఒక రూల్ ప్రకారం నేను మంగళారతి చేస్తాను, రూల్ ప్రకారం అర్చన చేస్తాను, రూల్ మనసెటో ఉంటుంది. కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నాను. అది కాదు నాకు కావాల్సింది. ప్రేమిస్తూ చెయ్యాలి. ప్రేమతో చెయ్యాలి. ఇప్పుడు మనం భోగా ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కృష్ణుడికి ఏది ఇష్టమో మనకు తెలుసా? కొన్ని తెలుసు గదా! ఏమిష్టం కృష్ణుడికి? కొన్ని తెలుసు. పాలు, పెరుగు, వెన్న, పెరుగన్నము, అటుకులు, శనగలు, రకరకాల మామిడి పండు కూడా మామిడి పండు, అరటి పండు అట్లా ఇష్టం లేదు అని ఏది ఉండదు. కానీ కొన్ని ప్రత్యేకమైనవి ఉన్నాయి మనం వింటున్నాం కాబట్టి. అదే రాధారాణికి ఏమి ఇష్టం అంటే చామగడ్డ చాలా ఇష్టం. చామగడ్డ వేపుడు గాని, పులుసు గాని చేస్తారు రాధాష్టమికి. సో, ఇలా మాల్పువా అని చేస్తారు. ఇలాంటి కొన్ని దేవుడి ప్రత్యేకమైన నైవేద్యాలనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో, ఇవన్నీ చేసి మనం భోగా పెడతాం. కానీ భగవంతుడికి ఏది ఇష్టము అని మనం ఆలోచించం కదా! నేనైతే పెద్దగా అబ్బా! ఇది వండితే ఈయన తినరు, ఇది వండితే వాళ్ళు తినరు. సో, ఇదైతే అందరూ తింటారు. కానీ కృష్ణుడిని ఎప్పుడు నేను అడగలేదు. "ఏం తింటావు నాయనా? నీకేమిష్టం" అని. ఒక్కోసారి బాధేస్తదనమాట. ఇంక గబా గబా పెరుగు మీద మీగడ అవన్నీ తీసి వెన్న చేసి వెన్న ఇష్టం కదా కృష్ణుడికి. ఆ వెన్న చేసి పెట్టిన రోజు ఎంతో సంతృప్తిగా ఉంటది. ఈ భోగా కోసం ఇవి వండుతాం గానీ మనకు అనుకూలించేవి మనం తినేవే వండుతాము. భగవంతుడికి ఏమి ఇష్టము అని మనము అది ఆ ప్రేమ అన్నమాట. సో, అలా ప్రేమగా చేసి పెట్టడము. ఒక్కోసారి మనకి ఏవి ఇష్టం ఉండవు. కానీ భగవంతుడికి అది ఇష్టము అని తెలిసినప్పుడు అలాంటివి చేసి పెట్టి మనం గూడా ప్రసాదంగా పుచ్చుకోవాలి. సో, అలాంటి భక్తి నాకివ్వు.
ఈ ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతంలోంచి నన్ను నీ పాదాల దగ్గరికి తీసుకో, శరణాగతునవు అయ్యాను అని ఇంతకుముందు అన్నారు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, వీళ్ళకి ఎలా అయితే మోక్షం ఇచ్చావో అలాంటి ప్రేమ భక్తి తత్వాన్ని నాకు ఇవ్వు తండ్రి. ఇన్ని 9 విధాల భక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ఎంత చేసిన దాంట్లో ప్రేమ నాకు కలగటం లేదు అసలు. ఆ ప్రేమ వచ్చేటట్టు నన్ను చూడు అని ప్రార్థిస్తున్నాడు అనమాట. నేను కేవలం దీని కొరకై పరితపిస్తున్నాను, ప్రేమ కొరకే పరితపిస్తున్నాను, అంటే చాలా ఆరాట పడుతున్నాను. మరే ఇతరమైన ముక్తిని నేను ఆశించను. నాకు ముక్తి కూడా వద్దు. ముక్తి లభిస్తే ఏముంది, అక్కడ దేవత వైకుంఠానికి తీసుకెళ్తావు, అక్కడ ఏదో నీ సేవ చేసుకుంటూ ఉంటాను. కానీ ఆ ప్రేమ భావం అనేది నాకు కలగపోతే, ఇంకా నిన్ను ప్రేమించపోతే నాకేముంటది అనేది ఆ భక్తుని యొక్క విలాపం అన్నమాట ఆయన అంటున్నాడు. సో ఆ విధంగా మనము భగవంతుడి యొక్క ప్రేమని కోరుకోవాలి. అక్కడ యశోదమ్మ ఏం చేసింది, ఎంత కష్టపడుతుంది ఆ తాడేసి కట్టి, ఆమెకి ఇష్టం లేదు. ముఖ్యంగా మనం పిల్లల్ని పనిష్ చేయాలంటే తల్లికి ఇష్టం ఉండదు. ఈ పిల్లలనే కాదు, ఒకవేళ టీచర్ అయితే స్టూడెంట్స్ని పనిష్ చేయాలి. కానీ వాడి ఆ తప్పు ఇంకోసారి చేయకుండా ఉండాలి అని చెప్పి మనం ఏదో అట్లా ప్రయత్నం చేస్తాం అనమాట. నాకు కూడా మా బాస్ అనేది అనమాట, ఫస్ట్ ఐ హర్ట్ మై సెల్ఫ్ బిఫోర్ హర్టింగ్ యూ అని చెప్పేది. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని గట్టిగా చెప్పవలసి వస్తాయి, కొన్ని నియమాలు మనం పాటించకపోతే. దానికి వేరే వేరే రీజన్స్ ఏవేవో ఉంటాయి. సో మనం క్లాసు 11 అనుకున్నాం. ఎవ్రీడే ఏదో లేజినెస్తో నా వల్లనో ఎవరి వల్లనో 11:15 11:20కి అలా స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఒక టైం వస్తుంది, మన గురువు గారికి తెలిసిపోతుంది పలానా గ్రూపు టైంకి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎండింగ్ టైం ఎవరు అడగరు, ఎందుకంటే అది ప్రొలాంగ్ అవుతుందంటే మనం భక్తిలో ఉన్నాం, కానీ చిట్ చాటింగ్ చేయట్లేదు అక్కడ. సో అది గమనించినప్పుడు ఒక 5-10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు అరగంట ఏమని, కానీ స్టార్టింగ్ టైం మాత్రం కరెక్ట్గా ఉండాలి. అలా మన బాస్ చాలా నొచ్చుకుంటారు. అరే మన గురువులు ఏమనుకుంటారు, నేను ఇంత నమ్మి ఇచ్చాను కదా వీళ్ళ క్లాసు, ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారని బాధపడుతూ, ఇంకా చెప్పకపోతే ఈరోజు 11:15, రేపు 11:30, రేపు 12కైనా స్టార్ట్ చేస్తానని ముందుకొచ్చి చెప్పవలసి వస్తుంది. అది పనిష్మెంట్ లాగా తీసుకోకుండా, కానీ వాళ్ళు బాధపడి మనకు కూడా బాధ వేస్తుంది. అవును కదా, నేను ఇంత నెగ్లెక్ట్ చేశాను అని మనకి ఒకరు చెప్పేదాకా కూడా కొన్ని మిస్టేక్స్ మనకి తెలియవన్నమాట. సో అప్పుడు ఆ ప్రేమ భక్తి భావన అనేది ఇద్దరి మధ్య కొంత అవగాహన వస్తుంది అన్నమాట. సో అలా ప్రేమ భక్తి నాకు, నేను ఏదో డ్యూటీ లాగా కాదు నేను నీ పూజ చేయడం, ఆ ప్రేమ భక్తి నాకు వచ్చేటట్లు నీవు చెయ్యి తండ్రి అని, దానికోసమే నేను చాలా పరితపిస్తున్నాను, ఏ ఇతర ముక్తి నాకు అవసరం లేదు అని ఈ దీంట్లో మనము చదువుకున్నాం అన్నమాట. హరే కృష్ణ. ఇంకొకటి ఉంది, అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మీరు ఎవరెవరు పాడాలనుకున్నారో చక్కగా ఒక్కొక్క పదాన్ని చూసుకుంటూ చాలా చక్కగా పెట్టారు చూడండి. శ్రావణి మాతాజీ ఎన్లార్ చేసి కుబేరాత్మజౌ, అలా మీరు ఒక్కొక్క లెటర్ని చక్కగా స్పష్టంగా పలుకుతూ పాడండి. హరే కృష్ణ. లైన్గా మనీషా మాతాజీ మీరు పిలుస్తారా, శ్రావణి మాతాజీ పిలుస్తారా, ఎవరన్నా? నేను పిలుస్తున్నా మాతాజీ. ఓకే. కృష్ణకుమారి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కుబేరాత్మజౌ బద్ధమూర్తైవ యద్వత్ త్వయా మోచితౌ భక్తి భాజౌ కృతౌ చ తథా ప్రేమ భక్తిం స్వకామ్యే ప్రయచ్చ న మోక్షే గ్రహేమ స్థిదామోదరైః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కుబేరాత్మజౌ బద్ధమూర్తైవ యద్వత్ త్వయా మోచితౌ భక్తి భాజౌ కృతౌ చ తదా ప్రేమ భక్తిం స్వకామ్యే ప్రయచ్చ న మోక్షే గ్రహో మే స్థితామోదరేయ. హరి బోల్ మాతాజీ. కొత్తగా వచ్చినా చాలా చక్కగా పట్టుకున్నారు రాగాన్ని. హరి హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ నాగమణి మాతాజీ అన్మ్యూట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह हरे कृष्ण హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. అరుణ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. కుబేరాత్మజౌ బంధమూర్తైవ యద్వత్ त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ఉమా మాతాజీ. మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కుబేరాత్మజౌ బద్ధమూర్తైవ యద్వై त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह. హరి బోల్. నెక్స్ట్. జయశ్రీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम ధన్యవాद ప్రణామ్. कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्रयमोचिता भक्तभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहमे स्त्रीदामोदरेह हरे कृष्ण माताजी హరి బోల్. ఇంద్రబోయిన మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम कुबेरात्मजो भद्रमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह. थैंक यू माताजी. హరి బోల్. సుభద్ర మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. हरे कृष्ण माताजी. హరే కృష్ణ. कुबेरात्मजो बद्धमूर्तेव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह. హరి हरि బోల్. बोल. చాలా బాగా పాడారు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎవరు మాతాజీ? కవిత మాతాజీ. బ్రేక్ అయింది, తెలియట్లేదు. అర్థమైంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కుబేరాత్మజౌ బద్ధమూర్తైవ యద్వత్ त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సీతమహాలక్ష్మి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. हरे कृष्ण माताजी. హరే కృష్ణ. कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. హేమరాణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. हरे कृष्ण माताजी. హరే కృష్ణ. कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह. హరి బోల్. నెక్స్ట్. లలిత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కుబేరాత్మజౌ బద్ధమూర్తైవ యద్యత్ త్వయా మోచితౌ భక్తి భజౌ కృతౌ చ తథా ప్రేమ భక్తిం స్వకామే ప్రయచ్చ న మోక్షే గ్రహో మేస్తి దామోదరేహ. హరే కృష్ణ. వెరీ నైస్. నాగలీల మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కుబేరాత్మజౌ బద్ధమూర్తైవ. మాతాజీ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మాతాజీ. నాగలీల మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కుబేరాత్మజౌ బద్ధమూర్తైవ యద్వత్ త్వయా మోచితౌ భక్తి భాజౌ కృతౌ చ తథా ప్రేమ భక్తిం స్వకామే ప్రయచ్చ న మోక్షే గ్రహో మేస్తి దామోదరేహ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. నైస్. సూర్యకళ సూర్యకళ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కుబేరాత్మజౌ బద్ధమూర్తైవ యద్వత్ త్వయా మోచితౌ భక్తి భజౌ కృతౌ చ తథా ప్రేమ భక్తిం స్వకామే ప్రయచ్చ నమోస్తే గ్రహో మేస్తి దామోదరేహ. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఐ థింక్ ఆల్ ఓవర్ ఓవర్. అందరు అయిపోయారు అనుకుంటా కదా మనీషా ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ. ఎస్ ఓకే, మాతాజీ. షేరింగ్ క్లోజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. చాలా చక్కగా పాడుతున్నారు. రోజు రోజుకి ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది. మనం ఇంకొక వర్స్ ఉంది, అది అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం పాట పాడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒక్క పాట పాడడం అంటే ఒక్కొక్కరు 2 వర్సులు పాడిన, ఒక్కొక్క వర్స్ పాడినా కానీ 8 మందికి మనకి ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు. హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా మనం పాడుతూ వస్తాము. ఇంకా చాలా టైం ఉంది. కార్తీక పౌర్ణమి వరకు దామోదర యాత్ర ఉంటుంది మనకి. సో వీ విల్ సెలబ్రేట్ అండ్ ఎంజాయ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం దేనికి వెళ్ళాలి? ఇంకా జపం అయిపోయింది, దామోదర ఆరతి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం భగవద్గీత ఒక్క శ్లోకం అన్నా చదువుకోవాలి రోజు అని అన్నారు. సరే, మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మర్చిపోతాము. ఈ సత్సంగంలోనే చదివేస్తే మనకి ఈ కార్యక్రమం అయిపోతుందని మనము ఆరంభించాము. సో లెట్ us గో టు భగవద్గీత శ్లోక. మనం ఏ చాప్టర్లో ఉన్నాము? 18వ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు మనం చెప్పుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకం మనం చెప్పుకోలేదు. దీని తర్వాత శ్లోకం నుండి వరుసగా లాస్ట్ వరకు చెప్పుకున్నాము. సో ఈ శ్లోకం మనకి ఎలా వస్తుంది టైం టేబుల్ అంటే, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో అదే విధంగా ఉంది ఇక్కడ కూడా అన్నమాట. సో నారదుడు నలకువేరుల్ని ఎందుకు పనిష్ చేస్తాడు? హరే కృష్ణ. మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది, అది చూడకుండా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు, నారదుడు వచ్చినప్పుడు బట్టలు లేకుండా వాళ్ళు స్నానం చేస్తుంటారని దాన్ని ఏమంటారు? ఆ క్యారెక్టర్ని ఏమంటారు? నిర్లక్ష్యం చేయడం అంటారు. నిర్లక్ష్యం ఎప్పుడు చేస్తారు? ఒంట్లో బాగా అహంకారం పెరిగిపోయినప్పుడు అన్నమాట. అవునా? గర్వము అహంకారం బాగా పెరిగిపోయింది. ఈ అహంకారం అనేది మన పూర్వజన్మ నుండి వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. ఆత్మ చుట్టబడి ఉంటుంది దేంతోని? ఆత్మ మూడు విధాలుగా చుట్టబడి ఉంటుంది. ఆత్మ మూడు ఉంటాయి: మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం. ఓకే, సో ఈ మనసు ఎప్పుడు మనకి తిరిగేసి చెప్పుద్ది అనమాట. మంచిది చెడు అని, చెడుది మంచి అని ఎప్పుడు ఉల్టా పల్టాగే చెప్పుద్ది. మనం ఎప్పుడు మనసు మాట వినాలంటే చాలాసార్లు ఆలోచించాలి. అండ్ మనసుని కంట్రోల్ చేసుకోవడం అంటే ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కదా. సో అలా ఈ అహంకారం గురించే ఈ శ్లోకం అన్నమాట. అహంకారం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, అహంకారంతో వర్తించినతో నీవు తప్పకుండా నశింతువు అని చెప్తున్నారంటే, ఎంతో చక్కని జీవితం ఉన్న నలకువేరులు వచ్చి ఇక్కడ చెట్లలాగా ఉండి ఎండకి వానకి తొడుస్తూ కదలలేక ఏడవలేక
ఇన్ని వాళ్ళ జీవితం అన్ని సంవత్సరాలు ఉన్న తర్వాత అప్పుడు కృష్ణుడు వస్తాడు. కృష్ణుడు వచ్చాక కొంత ఆనందిస్తారు. ఆనందించిన తర్వాత మోక్షాన్ని పొందుతారనమాట. సో ఇక్కడ అలా రిలేషన్ అయ్యే శ్లోకం ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటంటే, మచ్చిత్తః సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాతరిష్యసి హతచేత్వామహంకారాన్న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి అని వచ్చిందనమాట. అంటే ఏంటి ఇక్కడ, నీవు నా యందు చిత్తము గలవాడవైనచో, మచ్చిత్త అంటే మనస్సులో చిత్తము ఎప్పుడు నా గురించి ఆలోచించిన వాడైనచో నా కృపచే బద్ధ జీవితపు ఆటంకాలన్నిటినీ అధిగమింపగలవు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటి బద్ధ జీవితము అంటే మనదేంటి? బద్ధ జీవితం అంటే గోడ మీద పిల్లిలాగా అన్నమాట. ఇది మనం 18 days క్లాస్లో అక్కడ చదువుకున్నాం. ఈ బద్ధ జీవ స్థితి ఏంటి అంటే త్రిగుణాల వలయంలో చిక్కుకుపోతాం తొందరగా. ఇంకోటి మనం భక్తి ఆధ్యాత్మిక సైడ్ వెళ్దామా, ఇటు ఏమంటారు దీన్ని, మెటీరియల్ వరల్డ్ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నామా, ఇటు వెళ్తామా అటు వెళ్ళామా అని మనకి తెలియదన్నమాట. కొంచెంసేపు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఎంతో మంచిది, భక్తిలో ఉందామనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత భౌతిక ప్రపంచమే అందరూ సుఖపడుతున్నారు కదా చక్కగా. పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత చక్కగా అనుభవిస్తున్నారు, అన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మనమేంటి భక్తి భక్తి అని పుస్తకాలు పట్టుకొని ఇలా ఉన్నామని ఒకసారి అనిపిస్తుంది. దాన్ని బద్ధ జీవితము అని అంటారు. సో ఇలా బద్ధ జీవితం మనకి భగవంతుడు ఇచ్చిన జీవితాన్ని బద్ధ జీవితం చేసుకున్నాం త్రిగుణాల వల్ల. సో ఇందులో ఎన్నో ఆటంకాలు వస్తూ ఉంటాయి. హెల్త్ పరంగా రావచ్చు, పర్సనల్ రావచ్చు, భర్త పరంగా రావచ్చు, భార్య పరంగా రావచ్చు, పిల్లల పరంగా రావచ్చు, చిన్న చిన్న కారణాలు ఉంటాయి. అది బాగా భూతద్దంలో పెట్టి మన మనస్సు, ఇదిగో నీకు ఇంత పెద్ద కష్టం వచ్చింది, నువ్వు ఇంత పూజ చేస్తున్నా కానీ ఈ కష్టం వచ్చింది ఏంటి నీకు అని మనకు చెప్పుద్ది అనమాట. సో ఆ మనస్సు బుద్ధి, ఆ మనస్సు మాట విన్నప్పుడు బుద్ధి నశించిపోయి అహంకారము పైచేయిగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ అహంకారం మనకి ఎక్కువైపోయినప్పుడు అన్నీ నేనే అనేది ఒకటి వస్తుంది. ఇప్పుడు నా వల్లే ఇదంతా జరుగుతుంది, నా వల్లే గ్రేట్నెస్. ఏదైనా నష్టం జరిగింది అనుకోని మనకి వాట్సాప్ మెసేజెస్ ఎలా ఉంటాయి, మంచిగా ఉన్నా చెడ్డగా ఉన్నా ఈ మెసేజ్ మనం వేరే వాళ్ళకి పంపించేస్తూ ఉంటాం కదా. కొన్ని మెసేజెస్ అంటే అలాగే ఉంటాయి, కానీ చాలా వరకు మనము వేరే వాళ్ళకి గ్రూప్స్కి పంపించడం అలా చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో మనకి ఏదైనా మంచి జరగలేదు అనుకోండి, టకా మనకి వేరే వాళ్ళ మీద వేసేస్తూ ఉంటాం, నింద మోపేస్తాం అనమాట. అదొక పాప కృత్యం. అసలు ఒప్పుకోవాలి తప్పు చేసినప్పుడు, అవును నా వల్ల తప్పు అయిపోయింది, నన్ను క్షమించండి, ఇంకోసారి ఇలా జరగకుండా చూసుకుంటాను అనేది మంచి మాట. లేదు అనేది ఇప్పుడు ముందైతే ఇంతకు ముందు కొత్తలో వాట్సాప్ వచ్చినప్పుడు ఫార్వర్డ్ మెసేజ్ అని వచ్చేది కాదు. ఓహో వీళ్ళ గొప్పతనమే అనుకునేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏంటి, అది ఓన్ కాకపోతే ఫార్వర్డ్ మెసేజ్ అని వస్తుంది కాబట్టి, ఓహో ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేశారు. చెత్త ఒకరి కాంపౌండ్ వాల్ నుంచి ఇంకో కాంపౌండ్ వాల్కి వేసుకున్నట్టే అనమాట. ఇది మన ఫోన్లు పాడైపోవడం తప్ప అందులో ఏముండవు. కాకపోతే ఆధ్యాత్మికంగా కొన్ని చాలా బాగుంటాయి, అవి మనం షేర్ చేసుకున్నా మనం చదువుకున్నా బాగుంటాయి అన్నమాట. సో ఇది అహంకారం. ఇక్కడ భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు, నీవు నా యందు చిత్తము గలవాడైనచో నా కృపచే బద్ధ జీవిత ఆటంకాలన్నీ అధిగమించగలవు. ఆటంకాలు రాకుండా ఉండవు. ఇది భౌతిక ప్రపంచంలో ఆటంకాలు తప్పకుండా వస్తాయి అన్నమాట. మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది, క్యాబ్ దొరకదు, ఆటో డ్రైవర్ దొరకరు, లేకపోతే మన డ్రైవర్ రారు, పెద్ద వర్షం పడుతుంది, కానీ అక్కడికి వెళ్ళాలి. సో ఇది చిన్న ఆటంకమే అనుకొని భగవంతుడా నారాయణ నారాయణ అనుకుంటే మేబీ వర్షం ఆగిపోతుందేమో, మంచిగా క్యాబ్ బుక్ అవుతుందేమో. కానీ ఇప్పుడు మనమంటే ఏదో ఎప్పుడో ఒకసారి బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు, గృహిణులు. కానీ ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు రోజు వెళ్ళాలి కదా, తప్పదు. వాళ్ళకి వర్షం వచ్చినా, తుఫాన్ వచ్చినా, గాలి వాన ఏమొచ్చినా వాళ్ళు వెళ్ళాల్సిందే కాబట్టి, సో అలా చిన్న చిన్న ఆటంకాలు వాళ్ళకు వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ దేవుడి కృపతోనున్నట్లయితే ఆటంకాలన్నిటినీ అధిగమింపగలుగుదువు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఆయన గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాలంటే ఇలా సత్సంగంలో ఉండాలి. ఆ పాట మనం అనుకున్నాం కదా,
ఇప్పుడు కుబేరాత్మజం అని ఈ రోజంతా మనకు మనసులో అదే ఉండాలన్నమాట. గ్రూప్లో నేను ఫుల్ పాట కూడా పెట్టాను, రిషికేష్ ప్రభు పాడింది. ఆ పాట కూడా మీరు వినండి. ఆ పాట పెట్టుకొని ఆర్తి ఇవ్వండి. సో ఇవన్నీ మనకి చాలా బాగుంటాయి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని కూడా మనం చాలాసార్లు రకరకాల రాగాల్లో ఉంటుంది. సో ఇవి మనం పాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే చక్కగా మనకి అదే చిత్తం అంటే ఆ చిత్తం ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద ఉంటాయి. చిన్న చిన్న ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ నా మాట వినక అట్టి భావనతో కాక అహంకారంతో వర్తించి. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు కొన్ని రూల్స్ చెప్పారు కదా, మనం 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని ఇలా పాటించండి, అలా పాటించండి అని చెప్తాడు భగవంతుడు భగవద్గీతలో. అవి మనం వినేసి ఒక్కటి కూడా పాటించట్లేదు, అస్సలు ఒక్కటి కూడా మనం పాటించట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు మనం తప్పకుండా కష్టాలు పాలవుతాము అని చెప్తున్నారనమాట. భగవంతుడే మాట వినకపోతే, ఆయన మాట వినకపోతే ఇంకేముంటుంది? అట్టి భావన. సరే నువ్వు నన్ను పుట్టించావు, నేను ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చాను, ఎంజాయ్ చేస్తాను అంతే అని మనం అనుకున్న రోజున భగవంతుడే లేడు అని అనుకునే బద్ధ జీవితపు ఆటంకాలన్నీ కూడా సరే వస్తే వచ్చిన ఏముంది అని అనుకుని భగవంతుని తలుచుకోనప్పుడు తప్పక నశింతువు అని చెప్తున్నాడు. నశింతువు అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఏదో శాపనార్థాన్ని ఇవ్వడం అనేది కాదు, కానీ ఎప్పుడైతే నన్ను తలుచుకున్నావో కష్టాలని అధిగమిస్తావు అన్నమాట, సంతోషంగా ఉండగలుగుతాం. లేదంటే ఇంకా విచారమే, మనకి ఎప్పుడు ఏడ్చుకుంటూనే ఉంటాం. ఏ ఒక్క రోజన్నా మనం సంతోషంగా ఉన్నామా అంటే మీరు ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి ఆలోచించుకోండి. ఎప్పుడు చూసినా మన పాస్టే బాగుందని మనకు అనిపిస్తుంది. అవునా? హరే కృష్ణ. పాస్ట్ మనకి ఎంత బాగుందో కానీ పాస్ట్లో కూడా కష్టాలు ఉన్నాయి కదా. అప్పుడు అది ప్రెజెంట్ టైంలో కష్టం అది, కానీ అది జరిగిపోయిన తర్వాత అయ్యో ఇంత సులువుగా జరిగిపోయింది కదా, నేను ఈ మాత్రం దానికి ఇంత ఏడ్చాను ఏంటి. క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్గా వచ్చింది ఒక స్టూడెంట్కి, ఎగ్జామ్ బాగా రాయలేదు అని తను అనుకున్నది. ఈ రోజు అంతా ఏడుస్తాను, కానీ పుసుకున పాస్ అయిపోయింది. అనుకోకుండా ఫెయిల్ అవుతాను అనుకున్న ఆవిడ పాస్ అయిపోయింది. అప్పుడు పాస్ట్ అంత ఏడ్చి అంత బాధపడ్డాక కూడా అన్ని కష్టం అనుభవించాక తేలికైపోయింది కదా, పాస్ అయిపోయింది. పాస్ అయిపోయినాక అవును భగవంతుడా నువ్వే నన్ను పాస్ చేసావు అనుకునే దానికి బదులు నేను అనవసరంగా ఎందుకు ఏడ్చాను, నేను బాగానే రాశాను కానీ భయపడ్డాను అని మన మీదే మనం పొగుడుకుంటూ ఉంటాం చూసారా, దాన్ని అహంకారం అని అంటారన్నమాట. ఏదో రకంగా భగవంతుడు నన్ను పాస్ చేశాడు, నన్ను గట్టెక్కించాడు, నాకు నేను భగవంతుడికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి అని మనం అనుకున్నప్పుడు భగవంతుడి మాట విన్నట్టు, ఆయన చిత్తాన్ని ఎప్పుడు ఆయన మనసులో మనం పెట్టుకున్నట్టు అర్థమవుతుంది అనమాట. లేదు అంటే నశింతువు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమొస్తుందంటే అనవసరంగా కష్టాలు పాలవడం అన్నమాట. అది చింత, ఎప్పుడు చింతకి ఉండే చింతారాహిత్యము అనేది మనకు తెలియదు అసలు. అంటే చింత లేకుండా ఉండడం ఎట్లా అనేది మనకు తెలియదు అనమాట. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడు సంతోషమే ఉంటుంది. అది మీరు గమనించండి, ప్రతిరోజు ఒక పండగ. ఒకరోజు ఒకరి ఇంట్లో పండగ అవుతే ఇంకో రోజు ఇంకో ఇంట్లో పండగ అవుతుంది. ఈ దీపదానం అందరి ఇళ్లలో చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి చాలా గుడికి వెళ్తే ఇంకా రోజు నెల రోజులు పండగే మనకి. సో ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట కృష్ణ చైతన్య. సో అనువాదంలో ఇక్కడ చక్కగా నీవు నా యందు చిత్తం గలవాడైనచు నా కృపచే బద్ధ జీవిత ఆటంకాలన్నీ అధిగమించగలుగుతావు, కానీ నా మాట వెనుక అట్టి భావనతో కాక అహంకారంతో వర్తించినతో తప్పక నశింతువు. సో ఇక్కడ మనకి ఇంటి పనులు అనేవి ఆడవాళ్ళకి తప్పవు. ఆ పనులైతే మనం చేసుకోవాల్సిందే. మనకు ఒకవేళ చేతగా అయిపోతే పక్కన సహాయం చేసే వాళ్ళతోనైనా మనం చేపించుకోవాలి. కానీ ఆ సమయంలో కూడా కృష్ణుడిని తలుచుకుంటూ ఉంటే ఆ పని ఏదో తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట. మనకు కొంచెం టైం ఇస్తాడు భగవంతుడు. ఓహో వీళ్ళు నా కోసం పరితపిస్తున్నారు, నేను వీళ్ళకి టైం ఇద్దామని ఆ పని తొందరగా అయిపోయేటట్టు చూస్తాడు. అండ్ ఈ ఆటంకాలు అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. తగ్గుతూ ఉండే కొరికి మనకేంటో చాలా టైం ఉన్నట్టు ఉంటుంది. అప్పుడు మనం పుస్తకాలు చదువుకోవడం కానీ, భగవద్గీత చదువుకోవడము, భాగవతం చదువుకోవడము, జపం చేసుకోవడం వంటివి
చేయవచ్చు. అందుకే ఎప్పుడు కూడా అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడకుండా భగవంతుడి గురించి ఆలోచించి భగవంతుడి మీదనే మనసు పెట్టి ఉండడం చాలా మంచిది అని చెప్తున్నారు. కృష్ణ చైతన్యంలో అలా ఉన్నట్లయితే భగవంతుడు మనకి ఆప్త మిత్రుడు కూడా అవుతాడు. ఇప్పుడు పుత్రుడి వాత్సల్యం చూశారు కదా ఇందాక మనము, తల్లి ప్రేమ కొడుకు మీద ఏంటి వాత్సల్య ప్రేమ అంటారనమాట. అది తప్పకుండా ఈ ఆరతి చేసి చేసి నెల లోపల మనకి ఎంతో ప్రేమ నిండిపోతుంది గుండెల నిండా అనమాట. ఎవరిని చూసినా మనకి ఎంతో మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఎవరో శత్రువులు వీళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు వీళ్ళు అలా అని అనిపించదు. ఆ పరివర్తన మనలో రావాలి. అందుకే ఈ పూజలు ఈ భక్తి అన్నమాట. సో అందరూ మంచి వాళ్ళే అయినప్పుడు బాధలు ఎక్కడన్నా వస్తాయా? చిన్న బాధ వచ్చినా అందరూ పంచుకుంటారు కదా, అందరూ పంచుకుంటారు కాబట్టి శారీరక బాధలు వచ్చినా మనకేం బాధ అనిపించదు. ఇంతమంది ఉన్నారా మనకు తోడు అంటే డివోషన్ ఫ్యామిలీ ఇంత పెద్దగా ఉందా అని మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట. అది భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. ఒకరు శ్లోకం చదవండి, ఒకరు అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. మచ్చిత్తత్సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అదచేత్వమహంకారన్ నశ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ అనువాదం చదవండి. లలిత మాతాజీ హ్యాండ్ రేస్ చేశారు మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, లలిత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకొని అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నీవు నాయందు చిత్తము గలవాడైనచో నా కృపచే బద్ధ జీవితపు ఆటంకములనన్నింటినీ అధిగమింపగలుగుదువు. కానీ నా మాట వినక అట్టి భావనతో గాక అహంకారంతో వర్తించినచో తప్పక నశింతువు. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మన నెక్స్ట్ దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు. యాక్చువల్లీ ఇవాళ ఎందుకు టైం అయింది, నేను ప్రేయర్స్ కూడా చేయలేదు. సరే చూద్దాం, ఒక 15 నిమిషాల వరకు ఒక్కసారి చూస్తాం ఏం చేయగలుగుతాం. ఇంకా నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ యజ్ఞవాటికలో ధనుర్భంగం అన్నమాట. సో ఏదో యజ్ఞం చేస్తామని చెప్పి నందమహారాజ్ని ఇన్వైట్ చేయడానికి వస్తాడు కదా అక్రూరుడు, బలరామకృష్ణుల్ని కూడా తీసుకెళ్తారు కాబట్టి. సో ఈ యజ్ఞవాటికలో ధనుర్భంగం అంటే కృష్ణుడు ఆ ధనుస్సుని ఏ విధంగా విరగొడతాడు అనేది ఇక్కడ మనము చూస్తామన్నమాట. సో నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదిరే నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమః. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పత్తానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తులు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. జై పతాక స్వామికి జై, మహారాజ్కి జై. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి సుధాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు కదా, అక్కడ షాప్లో కొత్త బట్టలు కావాలి అని కృష్ణుడు బలరాముడు అడిగేసరికి అతనేమో ఇన్సల్ట్ చేస్తాడు కదా, ఇవన్నీ కంసుడు ఆస్థానం కోసం తయారు చేశాము, మీకు ఇవ్వడానికి కుదరదు, మీకు ఇస్తే కనుక మాకు కూడా పెద్ద పనిష్మెంట్ వస్తుంది అని చెప్పేసరికి కృష్ణుడికి చాలా ఆగ్రహం వేస్తుంది అనమాట. కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని గుర్తించిన వాళ్ళకి వరాలు ఇస్తాడు, లేదు అంటే కదా ఆగ్రహం చెంది అతన్ని చేత్తోనే తల నరికేసి అందరూ భయపడి పారిపోయేసరికి చక్కగా వీళ్ళందరూ చక్కగా అలంకరించుకుంటారు ఆ బట్టలన్నీ తీసుకుని. కృష్ణుడు బలరాముడు వాళ్ళ యొక్క స్నేహితులు అందరు కూడా తయారయ్యి మధురా నగర్కి లోపలికి వస్తున్నారనమాట.
వస్తుంటే ఇక్కడ ఏమైంది, ఆ సుధాముడు కలుస్తాడు కదా, సుధాముడు ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు, చక్కగా సకల మర్యాదలు చేస్తాడు, బట్టలు పెడతాడు. సో ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బయలుదేరుతారు వీళ్ళిద్దరు వీధిలో చేతిలో చందనపు గిన్నెతో వెళ్ళేసరికి ఇక్కడ కంసుడికి ప్రతిరోజు ఒక ఆవిడ కురిపి అంటారు, మీకు తెలుసా? అంటే అందవిహీనంగా ఉండే ఆమె, గూని కలిగి అసలు అందం అనేది ఒక ఆడమ్మాయి లాగా ఉండదన్నమాట. కురూపి అంటారు వీళ్ళని, కుబ్జా అని అంటున్నారు. ఒక కుబ్జా అంటే గూని గల స్త్రీ అన్నమాట. పూర్తిగా వంగిపోయి ఉండి ఇలా తల కష్టంగా పైకెత్తి చూడగలుగుతుంది అనమాట. సో అంత వికారమైన ఆవిడ రోజు చందనం తీసి ఆస్థానంలో కంసుడికి తీసుకెళ్ళి ఇస్తుందంట. ఆ కంసుడికి ఆనందం కలిగించేటట్టు చేస్తుంది. సో ఈ కుబ్జా, ఈ అందవిహీనంగా ఉండే అమ్మాయిని కృష్ణుడు చూసి ఆవిడ్ని పరిహాసం చేస్తాడంట. ఏమంటాడంటే, ఓ పొడవైన రమణి అంటాడంట. నీవెవరు, ఎవరి కోసం చేతిలో ఈ చందన పాత్రాన్ని కొనిపోవచ్చున్నావు? ఈ చందనం నాకు సమర్పించుకోరాదా? అట్లు సమర్పించినచో నీకు శుభము కలుగును అని చెప్తున్నారంట. అంటే ఇప్పుడు రాజు కోసం ఒక సేవకి తీసుకుని వెళ్తుంది. వెళ్ళినప్పుడు ఈయన మధ్యలో ఇలా అన్నాడు అనమాట, పరిహాసం చేశాడు. కానీ ఆవిడికి పరిహాసం అనిపించలేదు. ఎందుకంటే ఇలా ఒంగోని ఉండి ఇలా తలెత్తి కృష్ణుడి మొహం బలరాముణ్ణి చూసేసరికి ఇతను ఎవరో చాలా దివ్య పురుషుడు అని చాలా ఆనందం వేసిపోయింది ఆమెకి. సో ఆ కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు కుబ్జను గూర్చి సర్వ విషయాలు ఆయనకి తెలుసు. ఆయన ప్రశ్నలో రాక్షసుని సేవించటం వలన ప్రయోజనము శూన్యము, కృష్ణ బలరాముల్ని సేవించటం వలన సమస్త పాపాలు హరించునని సూచించబడినది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ కుబ్జ ఆమె ఏం చేసిందంటే, ఆ గూని ఆవిడ ముఖంలోకి చూసిందనమాట. కృష్ణుణ్ణి బలరాముణ్ణి చూసేసరికి చాలా ఆనందం వేసింది ఆమెకి. ఎంత ఆనందం అంటే అంత ఆనందం. అయితే ఆమె చెప్తుందనమాట, బదులు చెప్తుంది, శ్యామసుందర మనోహార, నీ కంసుని కొలువులో ఒక దాసిని, ఆయన కొరకు నిత్యము నేను చందనాన్ని కొనిపోవద్దు. ఆ రాజు నా పరిచర్య వలన మిక్కిలి ప్రీతి చెందను. కానీ నేడు సోదరులు ఇరువుల కన్నా ఈ చందనం అర్పించి సేవించుకొనదగిన వారెవ్వరూ లేరని నాకు స్పష్టమైనది. ఇన్ని రోజులు నేను కంసుడికి ఈ సేవ అందిస్తున్నాను. నేను అక్కడ సేవకురాల్ని. కానీ మీ ఇద్దరిని చూసిన తర్వాత మీకే ఈ సేవ చేయాలి అని అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి చేయడం కంటే అని ఆమె చాలా ఆనందంగా ఏం చేసిందంటే, రంగురంగుల బట్టలు ధరించి ఉన్న కృష్ణ బలరాముల్ని చూసి ఆనందించి, ఇంకా వాళ్ళకి చేతులు, కాళ్ళు, మొహము ఖాళీగా ఉంటాయి కదా, మెడ, ఇక్కడెక్కడ శరీరం కనిపించే దగ్గర అంతా చక్కగా ఆమె రాసి, అంతా చందనం, ప్యూర్ చందనం, మంచి వాసన వస్తుంది కదా. సో ఆ చందనాన్ని అంతా కూడా చక్కగా వాళ్ళ దవడలకి, చేతులకి, దేహానికి అంతా కూడా ఆవిడ రాస్తే చక్కగా సుగంధభరితమైన వీళ్ళిద్దరు కూడా మెల్లగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారనమాట. అయితే కృష్ణుడు ఇలా రాసేటప్పుడు ఏం చేశాడు అంటే, ఎవరైతే సేవ చేస్తారో భగవంతుడు వాళ్ళకి కృపని కలిగిస్తాడని మనం చాలాసార్లు చదువుకున్నాం. సో ఆ కృష్ణుడి యొక్క పాదంతోని ఆమె యొక్క బొటను వేలిని గట్టిగా నొక్కి పట్టి, ఆమె గడ్డం ఉంటుంది కదా, ఇది పట్టి ఇలా లేపాడంట ఆ గూని స్త్రీని. లేపేసరికి ఆవిడ స్ట్రెయిట్గా అయిపోయింది, చక్కగా గూనిపోయి ఎంతో లోకంలో ఎవ్వరూ లేనంత సౌందర్యవతి అయిపోయిందంట ఆమె. చాలా చక్కగా అన్నమాట. అంటే ఇంకా ముసలావిడ కాదు, ఒక అమృతం తాగిన సౌందర్యవతి అయిపోయింది పూర్తిగా. సో కృష్ణ చైతన్య మార్గాన్ని అక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. ఏంటి అంటే, ఆ ఎట్టి సౌందర్యము ఆమెకి లేదో అటువంటిది కృష్ణుడికి సేవించుకోవడం మూలాన, ఆ కైంకర్యం చేయడం మూలాన ఆమెకి అంత అనుగ్రహ పాత్రురాలై ఒక పెద్ద సౌందర్యవతిగా రూపొందిన తర్వాత సహజంగానే కృష్ణుడి పట్ల ఆమెకి కృతజ్ఞత కలిగెను. ఫైనలీ ఇప్పుడు ఆమె ఒంగోని ఒక
కురూపిలాగా ఉండి ఎలాగో ఉండి అందరితో అసహించుకునేటట్టు ఉండే ఆమె యొక్క దేహాన్ని ఒక మంచి సౌందర్య రూపం దాల్చినప్పుడు ఆమెకి ఇంకా మనసులో కూడా నేను ఒక పెద్ద అందగత్తెను అయిపోయానని చెప్పేసి ఆమె కృష్ణుడి మీద మనసు పారేసుకుందంట. అంటే కృష్ణుడి మీద మోహితులు అయిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ ఉంటారు, కానీ ఆమె అలా కాదు. కృష్ణుణ్ణి సిగ్గు విడిచి ప్రాణనాథ నిన్ను విడిచి నేను జీవింపలేను అని చెప్పేస్తుంది. నీవు ఏ విధంగానైనా నా ఇంటికి రావాల్సిందే, నా హృదయం దోచుకున్నావు కనుక నేను నీకు ఆతిథ్యం ఇస్తాను, నీవు పురుషోత్తముడవు, సో దయచేసి నన్ను అనుగ్రహింపుము, మా ఇంటికి రమ్ము అని ఆమె రకరకాలుగా బతిల్లాడుతుంది అనమాట. బతిల్లాడేసరికి అప్పుడు కృష్ణుడు అక్రూరునింటికే నేను వెళ్ళను, నాకు ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. కాబట్టి ఆమె దగ్గరికి ఆమెతోనేమంటాడంటే, ఓ సుందరాంగి, నీ ఆహ్వానం నాకు మిగుల సంతసం చేకూర్చింది, కానీ ఇక్కడ కార్యకలాపాలు చాలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ముగించుకొని అప్పుడు నేను వస్తాను అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అలా చెప్పి మొత్తానికి ఆమెని కొంచెం తగిన ప్రేయసివిగా నీవు నిశ్చయంగా సర్వ విధములైన మానసిక ఆందోళనను తొలగింప జాలుదువు. సో నువ్వు ఏదైతే మనస్ఫూర్తిగా నువ్వు మనసు పెట్టి కోరుకుంటున్నావో నేను వస్తాను మీ ఇంటికి, తర్వాత ఆతిథ్యం కానీ ఇప్పుడైతే నేను ఇవన్నీ వేరే పని మీద వచ్చాను కాబట్టి ఇలా వెళ్తాను అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరూ చక్కగా సుగంధభరితులై మంచి బట్టలు వేసుకొని, ఇద్దరంటే ఎవరు? కృష్ణుడు బలరాముడు, వీళ్ళిద్దరు కూడా నెమ్మదిగా వెళ్తున్నారు. వెళ్ళేసరికి అక్కడ కొంత దూరం అయ్యేసరికి అక్కడేంటి యాగశాల ఉందంట. సో ఈ యాగశాల ఎక్కడుంది అని కృష్ణుడు అడిగి అక్కడికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ధనుర్యజ్ఞం చేత పెట్ట యాగ సూచకంగా బలి వేదిక సమీపంలో ఒక పెద్ద ధనుస్సు ఏర్పాటు చేశారంట. అంటే చాలా పెద్ద ధనుస్సు, అది ఎలా ఉందంటే పెద్ద విల్లు, ఇంద్రధనుస్సును పోలిన పెద్ద విల్లు లాగా ఉందంట యాగశాల దగ్గర. సో ఇది ధనుస్సును రక్షించుటకు కంసమహారాజు పలువురు భటులు వినియోగించారు. సో అది ఎప్పుడైనా యాగానికి వెళ్ళినప్పుడు చేసినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క రాజభటులు ఆయనను రక్షించడానికి అది పెట్టుకున్నారు. సో కృష్ణుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ ధనుర్భంగం ఎందుకు, ఇది ఆయన ప్రాణానికి అడ్డు వేయడానికి ఇంతమంది కావాలా, ఇదెందుకు యాగశాల దగ్గర అని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్తాడు కృష్ణుడు. వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకుని ఆ దారం కట్టేసి రాముడు ఎలా అయితే విల్లు విరుస్తాడో అలా ధనుస్సుని నిలిచి పెట్టి ఒక్కసారి దాన్ని విరగొట్టేస్తాడంట. సో అలా విరగొట్టేసరికి ఏమవుతుంది అని అంటే చాలా పెద్ద శబ్దం వస్తుంది. అది చాలా భయపడిపోతారు అందరు, దేవతలు కూడా చూస్తారంట. సో ఇవన్నీ దీన్ని విరగొట్టేసరికి అప్పుడు కంసుడికి నెమ్మదిగా భయం మొదలైందనమాట. ఓహో, కృష్ణుడు అంటే ఇదా, కృష్ణుడు అంటే శక్తి సంపన్నుడు, ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే మధురా నగర్లో వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు చూసుకున్నాం ఏంటి అంటే అందరూ కూడా చాలా విచిత్రంగా చూస్తున్నాడు, పువ్వులు పరుస్తున్నారు, బట్టలు వేస్తున్నారు కృష్ణుడికి. చాలా అంటే చూడాలి చూడాలి అని ఆత్రంతో బాగా ఆనందంగా కృష్ణుణ్ణి ఆయన యొక్క సౌందర్యాన్ని దర్శించుకోవడానికి. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ధనుర్భంగం చేశాడో విస్మయం పొందారంట, అందరు ఆశ్చర్యపోయారు. ఇంత చిన్న పిల్లవాడేంటి అంత పెద్ద బాణాన్ని, అది పట్టుకోవాలంటేనే ఎంతో మంది రాజభటులు కావాలి, ఇంత వీరుడా అని చెప్పేసి అందరు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి కంసుడికి చెప్తారు, కృష్ణ బలరాములు ఇంత వీరోచితంగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి. సో లక్ష్మీదేవి చేతను ఆరాధింపబడు కృష్ణ భగవానుడు దివ్య సౌందర్యాన్ని దర్శించుటకు మధురవాసులు ఎంత అదృష్టం నోచుకొనరో అని తలపోసుకున్నారు. ఒకరికొకరు అనుకుంటున్నారు, మనం ఎంత ఆనందంగా చూస్తున్నాం కదా అని మధురవాసులందరూ అనుకుంటున్నారు అన్నమాట. సో కృష్ణుడు విడిదికి తిరిగి రాగానే ఆయన పరిచారకులు ఆయన పాద పద్మాలను కడిగి ఉచితాసనాన్ని వేసి పాలు తర్వాత భక్ష్యాలు అన్నీ
అర్పించారంట. భోజనం అయిన తర్వాత కార్యక్రమాన్ని ఆలోచించుకోవచ్చు అని వాళ్ళు నిద్రించడానికి వెళ్ళారు. కానీ ఇక్కడ కంసుడికి చాలా భయమేస్తుందన్నమాట, కలవరపడుతున్నాడు. ఈ ఈ దేవకీ పుత్రుడు అష్టమ సంతానము వచ్చననియు ఇక తనకు మృత్యు తథ్యమని అతడు గుర్తించాడట. సో ఆయన అనుకుంటున్నాడు అనమాట, ఆయనకి ఎన్నో అపశకునాలు కనిపిస్తున్నాయంట. అయితే కృష్ణుణ్ణి పూజించే వాళ్ళకి అపశకునాలు ఏవి ఉండవు అని మనం అనుకుంటాం కృష్ణ చైతన్యంలో. కానీ ఆయన కృష్ణుణ్ణి అగెయిన్స్ట్గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంకా ఆయనకు చాలా భయం వేసిపోయి మృత్యు దూతల్లా వచ్చారు అని ఆయనకి నిద్రలో మెలకువలో కలత నుండి చాలా భయపడుతూ ఉన్నాడు. ఎన్నో శకునాలు ఆయనకి కనిపిస్తున్నాయి అంట. తెల్లవారుగానే మల్ల యుద్ధ పోటీలు ఏర్పాట్లు ఇవన్నీ రాత్రి అంతయు అతడితో కలవరపాటుతో ఆయన ఉన్నాడనమాట. ఇంకా తెల్లారేసరికి ఏదో ఒక యుద్ధమని చేసి ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి వీళ్ళని పట్టుకోండి, వీళ్ళని చంపండి అని ఆయన అరుస్తాడనమాట. ఎవరు? కంసుడు. సో ఇక్కడ వీళ్ళకి తెలిసిపోయింది వీళ్ళు మహాశక్తివంతులు అని. అయితే కంసుని వంటి మహాశక్తివంతుని కూడా క్రూరమైన మృత్యు లక్ష్యం చేయదని స్పష్టమయ్యను. ఇంతటి ఉన్నత పదవులు ఉన్నవారైనా మృత్యును లక్ష్యం చేయదు. సో రంగం సిద్ధమైన తర్వాత బల ప్రదర్శనం చేయుటకు మల్లులు గోదాలోనికి దిగిరి. వారు విలువైన దుస్తులు ఆభరణాలు ధరించి ఉండేవి. ఆ మల్లులలో ప్రముఖులు చానూరుడు, ముష్టికుడు, శలుడు, కూటుడు, తోసులుడు. జంత్రవాద్యము వినుచు వారు ఉత్సాహంగా రంగప్రవేశం చేసిరి. నందుని నాయకత్వం బృందావనం నుండి వచ్చిన గోపాలురందరికీ కంసుడు స్వాగతం పలికెను. తాము తెచ్చిన పాలు, వెన్న మొదలగు కానుకలు కంసులను అర్పించి గోపాలుడు తమకు నిర్దిష్టమైన ఆసనమునందు ఆసీనులైరి. సో వీళ్ళందరినీ కూడా కంసుడు మనసులో ఎంత బాధపడుతున్నా, ఏం చేస్తున్నా, మృత్యుభీతి ఆయనకి ఎక్కువైపోతున్నా వీళ్ళని చక్కగా సాదరంగా ఆహ్వానించి వాళ్ళు తెచ్చిన గిఫ్ట్లన్నీ కూడా తీసుకున్నాడంట. సో ఈ మల్ల యుద్ధం పూర్వకాలం ఎలా ఉండేదంటే గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు కొన్ని ప్రదర్శనలు చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఇట్లా మల్ల యుద్ధ ప్రదర్శనలు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ తయారవుతున్నారు అలా చూపించడానికి. ఈలోపు వీళ్ళందరికీ చక్కగా ఆసనాలు వేసి వీళ్ళని ఆహ్వానించాడంట కంసుడు. సో యజ్ఞవాటికలో ధనుర్భంగమను దశమస్కందం 41వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత స్వామి భాష్యము సమాప్తము. సో ఇక్కడ ఈ విధంగా కృష్ణుడు మధురవాసుల్లో ఇక్కడ ఈ కథలో ముఖ్యంగా ధనుర్భంగం అంటే అది ఎలా విరగొట్టేశాడు ఒకటి. రెండవది ఆమెకి మోక్షం ఇస్తాడు కుబ్జాకి. మోక్షం అంటే దేవతలాగా ఆ సౌందర్యవతిలాగా చేస్తామని మారుస్తాడనమాట. ఎందుకు? ఆమె ఏం పెట్టింది? గంధం పెట్టింది అంతే. ఆ సేవ చేసినందుకు నమ్మింది కృష్ణుణ్ణి. కంసుడి కంటే కృష్ణుడే గ్రేట్ అని అనుకుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ఆవిడ చేసింది. ఆమెకి సౌందర్యాన్ని ప్రసాదించి తర్వాత వస్తాను మీ ఇంటికి అని చెప్తాడనమాట. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క స్టోరీ ఇక్కడ ముగుస్తుంది. నెక్స్ట్ మరి కంసుడు ఏం చేశాడు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో హెడ్డింగ్ ఏమనొస్తుందంటే కువలయ పీడమను గజమును వధించుట. కువలయ పీడమను గజం పేరు ఆ విధంగా ఉంది. సో ఆ గజాన్ని ఆయన ఎలా వధిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు అనేది. మామూలు వాళ్ళు కాదు కదా వీళ్ళు. కంసుడు కానీ లేకపోతే రావణుడు కానీ వీళ్ళంతా చిన్న బాలురులాగానే ఉంటారు, రాముడు కానీ కృష్ణుడు కానీ. కానీ కంసుడు పెద్ద రాక్షసుడు. ఈ చిన్న పిల్లవాడిని ఎలా తొక్కించాలా, ఏనుగులతోని ఏం చెయ్యాలి, మామూలుగా చంపేస్తే బాగోదు అని చెప్పి రకరకాలుగా చంపడానికి ఆయన మనసులో ప్లాన్ వేస్తున్నాడు అనమాట. అది నెక్స్ట్ రేపు మనీషా మాతాజీ తీసుకుంటారు ఈ చాప్టరు. అండ్ థర్స్డే